Дојдовте во ноќта посветена на лауреатот на 62-те стручки вечери на поезијата, македонскиот поет, академик Влада Урошевиќ. Esteemed President of the Republic of North Macedonia, Mr. Stevo Pendarovski, esteemed First Lady, Elizabeta Georgievska, esteemed Laureate of the Struga Poetry Evenings for 2023, Academic Vlada Urošević, esteemed Director of the Struga Poetry Evenings, Mr. Todor Chetasevski, esteemed members of the Managing Board of the Struga Poetry Evenings, esteemed representatives of Manu, esteemed poets and guests, welcome to the evening dedicated to the laureate of the 62nd Struga Poetry Evenings, Academic Vlada Urošević. Како човек од перо, Влада Урошевиќ е еден нестивна дух со огромна моќ да проникне зад појавното, да зачекори отаде возможното и, кажано со речникот на еден Вилијам Блейк, да ги отвори вратите на перцепцијата кон некои нови и непознати светови, дури и во добро познатата реалност овде и сега да открие некаква магија и некоја таинствена, несекојдневна убавина. Така стигнува меѓу другото и до портите на надреализмот, вели за него професорката Лидија Капушевска-Дракулевска. As a writer, Vlada Urošević possesses an incessant spirit of such power that enables him to penetrate on the other side of the visible, to step on the other side of the probable, and as William Blake would say, to open the doors of perception towards new and unknown worlds, even in the well-known, already familiar reality of here and now. Urošević discovers some kind of magic and some kind of mysterious, unusual beauty. In this way, he reaches the gates of surrealism, writes Lidija Kapuševska-Drakulevska. Ни представува вистинска чест што вечерва во Света Софија ќе го представиме портретот на Влада Урошевиќ, третиот македонски венцоносец, поет од третата повоена македонска поетска генерација и единствен македонски поет кој 3 пати ја има добиено наградата Браќа Миладиновци. Ако се обидеме да го портретираме Влада Урошевиќ, ќе кажеме дека пред нас стои едно големо чудо, една голема загадка, еден никогаш докрај дотолкуван мит, како еден возбудлив и непредвидлив сон. It is our distinct honor here at the Saint Sophia Church to present the portrait of Vlada Urošević, the third Macedonian wreath bearer, a poet from the third post-war Macedonian poetry generation and the only Macedonian poet who has won the Mladinov Brothers Award 3 times. If we try to present a portrait of Vlada Urošević, we will be met with a magnificent miracle, a great puzzle, a never fully interpreted myth, and most of all, an exciting and unpredictable dream. Како што самиот Урошевиќ вели, поезијата е чин на маѓосување, како некогашниот врач, и поетот фрла чинки, натерувајќи го светот да му служи, тоест да ја открие својата чудесност. За него, правото на игра и слободата на имагинацијата се основата врз која тој базира својата поетика. И затоа, чудотворниот Урошевиќ знае да каже: за песната да стане и да остане поезија, потребна е известна доза на непромисленост, постигната низ игра, низ препуштање на случајноста, низ скоковитоста и асоцијативноста, низ некаков вид на зборовен транс, низ хумор, за да се стигне до пределите во кои низ рационален пристап не би можело да се навлезе. As Vlada himself would say, poetry is an act of magic. Like the wizards of old, the poet, too, casts spells, forcing the world to serve him, or rather, to reveal its miraculousness. For him, the right to play and the right to freedom of imagination are the foundation upon which to base his poetics. Thus, the miracle worker Urošević declares, in order for the poem to become and remain poetry, a certain dose of recklessness is needed, achieved through play,
through leaving things to chance, through ticklish association, through some sort of word trance, through humor, in order to reach the landscapes in which one is unable to enter by any rational means. А сега ја поканувам професорката Лидија Капушевска-Дракулевска да одржи беседа за лауреатот на Струшките вечери на поезијата Влада Урошевиќ. We now invite Professor Lidia Kapushevska-Drakulevska to read her speech about the laureate of the Struga Poetry Evenings, Vlada Urošević. Welcome. Добро вечер на сите. Почитувани председатели и прва дамо, почитувани присутни, почитувани драг професоре Урошевиќ, ми представува особено големо задоволство вечерва во овој свет простор да зборувам за вас како добитник на златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Кога би бил критичар на сопственото дело, би рекол дека мојата поезија се стреми кон чудесното, ке изјави Урошевиќ во една пригода. Или кажано поетски, мојот верен сојузник е променетото значење. За вас лета птица, за мене се сели остров. Ослободената од секакви стеги поетска имагинација на Урошевиќ има моги да креира цел еден космос во мало. Поетскиот текст е сликовна, иконична или моделативна проекција на светот, која воопшто не претендира на верност и сеопфатност, туку сака да биде своевидно чудо. Знак поетот Урошевиќ, пасионираниот влюбеник во чудото, луцидно би додал: има мигови кога се конечно добива своја вредност. И кога заблудата, и она најлудата, е единствен пат кон чудата. Да се биде зачуден по секоја цена. Тоа е лозунгот на оваа поезија, во стилот на една изјава на хрватскиот поет Антун Бранко Шимик, што датира уште од пред речиси 100 години, а која гласи: поетите се чудења во светот.
Несомнено, Влада Урошевиќ ја потврдува оваа дефиниција, sejedno дали е тој оној што се смее или оној што се плаши, како што вели во песната за сликите на Бројгел во една од своите рани поетски книги. Но погрешно е да мислиме дека поетот Урошевиќ креира измислени светови во кои не постојат знаци на искуствената реалност. Илузијата е само едната од многобројните патеки што се разгрануваат во поетскиот лавиринт на Урошевиќ. Комплементарно со необичното, несекојдневното и чудното во оваа поезија е реалното, вистинското доживување на светот. Во оваа смисла, во првиот дел од веќе споменатата песна Патници, лирскиот субјект ке заклучи: вистинското патување е вртоглавица што ја чувствува каменот фрлен во бездна без одек. Sejedно дали е реално или имагинарно, непознатото мами и неодоливо привлекува, дури и станува се позаразно стремењето кон неверојатното. Со восхит предупредува поетот. Влада Урошевиќ и самиот е лик лавиринт, исклучителен интелектуалец ерудит, чудесно љубопитен, аристократски дух, инспирација и пример за младите генерации, несекојдневна личност, која ја обележува не само македонската, туку и европската книжевна сцена од втората половина на 20-тиот и првите 2 децении на 21-виот век. Поет космополит, еден од најавтентичните и најоригиналните гласови во нашата поезија, представник на генерацијата современи македонски поети модернисти, најинвентивната во поглед на поетскиот јазик и израз генерација, што трајно ја определи физиономијата на нашата поезија како европска појава. Поезијата на Урошевиќ не е затворена во строго национални рамки, туку е дијалошки свртена кон европското и светското културно и цивилизацијско наследство. Неговите стихови пулсираат во ритамот на магијата. Но и на заумниот јазик на руските футуристи или фонетските песни на дадаистите. Се хранат со архетипските и алкемичарските символи, носат трагиод, ониречки, митолошки и ритуално-магиски слики, се напојуваат од научни и псевдонаучни алтернативни сознанија, се препуштаат на тајните, мистични сили на природата во стилот на руските символисти, креираат места на меморија, градот, куќата, библиотеката, театарот и музеот се чести топоси кај Урошевиќ, како израз на космогониски чин на средување на светот, но и атмосфера на катастрофичност што управува со урбаниот хаос по углед на германските експресионисти. Конечно, неговата фасцинација од чудното и чудесното треба да се доведе во корелација со надреализмот, но не со надреалистичката техника на автоматските текстови, туку со надреалистичката потрага по секојдневната магија, односно со постапката на миракулизација на секојдневието. Споменатата определба на Влада Урошевиќ е кристализирана веќе во збирката Првенец еден друг град од 1959-та, која има програмско значење и прераснува во водечки автопоетички принцип, иманентен за целокупната поетика на авторот. Во добро познатиот град, поетот открива еден друг град. Град кој, иако нема да го најдеме на географските карти, не е помалку вистинит, автентичен, жив, духовно богат. Тоа е град во кој месечината смета за своја должност да ги измеша картите на можното и невозможното, вели поетот во песната "Ног на полна месечина над Скопје". Способноста да се откријат невообичаени јагли на гледање на нештата, што ги сметаме за вообичаени, за овој поет е една од најпоетските особини. Според Жак Гошрон, Урошевиќ поседува луцидна моќ да го види невидливото во утробата на видливиот свет. Како секој вистински голем поет, Урошевиќ умее да ја долови онаа мускавична, миговна убавина на нештата околу нас, која ни бега, аналогно на онаа песочна ружа од неговата истоимена песна, која расте можеби од ветрот, можеби од сенките на облаците, се расцветува на песокот, ќе поминете, а нема да ја видите. Поетот е сеизмограф на несознајното, недостапно за обичните сетила. Влада Урошевиќ важи за поет на впечатливи, зачудувачки слики со нагласена асоцијативна моќ, повеќезначност и вонредно нијансирано богатство.
Во оваа поезија, дожд врне како жена кога спие, врне како чудо. Една жена го отвора самракот како чадор, испаѓаат птици без пердуви, џамли и една диња. Фрлениот весник со ветрот се гушка. Ветрот дува, ги носи пейсажите, летаат бандери, шапки, вештерки на метли. А од некаде упорно мириса на сол и морето праќа гласот далечено 101 морска милја. Поетот влегува во леопардова кожа, распната на морското дно со подвижни шари, каква извонредна алузија на Дионис. Се идентификува со митскиот Минотаур, наполу бик, наполу човек, кој е само еден музејски експонат на кој две постари дами му даваат малку трева, додека туристите чкрапаат со апарати. Во овие стихови се е поврзано и бодлеровски созвучно. Во индиските храмови спијат мускетари, вулканите изфрлаат мумии и римски пари, возот се претвора во мрачна подморница, змиите ги носат шарите на Византија, охридскиот пейсаж оди од жолто до изненадување. Поетовата откривачка визура му пркоси на рационалниот поредок, си поигрува со логичкото мислење и навиката, стекнува поетски статус и функционира според некои собствени правила. Оттаму и цел спектар неверојатни феномени во оваа поезија. Велосипедистите се сјајни метеори, птиците имаат лисја место крила, планините крзно место снег, а плодовите очи место семки. Во секој плод се крие една звезда, кај се отвора како женско тело. Градината е обсерваторија, а текстот на полето палимпсест. И уште, Скопскиот камен мост не е од камен, туку од килибар и стара слонова коска, малку потемната од вековите. Даут Паши Намам ги подава кон небото своите 12 дојки како некаква Артемида од Ефес, што легнала да се одмори. Библиотеката е брод што тоне, а чудовиштата, ужасни и привлечни, в самрак излегуваат од аглите, ги затемнуваат огледалата, лазат преку книгите, оживуваат од шарите на килимот. Поезијата на Урошевиќ дава крилја на имагинацијата, ги подхранува со ништата, ја разигрува фантазијата. Ако потрагата по необични, динамични, парадоксални и чудесни гледки, умешноста за конкретизација на абстрактните поетски визии, но и за очуднување на реалните топоси, како и диспаратноста и интензитетот на самите слики, недвосмислено ја водат поезијата на овој наш автор надвор од нејзините граници, кон симбиоза со ликовното и кон екфразиска поезија, тогаш поефоничноста на стихот и по склоноста кон барање на звучни совпаѓања, тој се доближува до магијата, која своите инкантации ги гради честопати врз зборовна игра, врз откривање на звучни совпаѓања и изненадувања. И додека во младоста ќе биде еден од поборниците на слободниот стих, кога тој бил еден вид отпор кон официјално прифатената поетика, Урошевиќ потоа ќе промени својата поетска техника. Неговата поезија честопати еден вид зборовна магија, оттаму и тајната формула «Ента бента табур табар» во песната «Вечерни игри» и магичниот палиндром «Абланата налба» во истоимената песна, или пророчките зборови «Манет текел фарес» и волшебниот рефрен «Алф лаила валаила» во пофалба, односно поплака на приказните на Шехерезада, како и каталогот на детската запрашаност во приспивалка Лажисон и многу други. Овие песни ќе ве восхитат во секоја смисла на зборот, со нивниот необичен шарм, со нивната музика, ќе изјави францускиот поет Пјер Гамара по повод стиховите на Урошевиќ кои се обид да се искаже неискажливото. Од јазичен аспект, поетската одисеја на Урошевиќ се темели врз верувањето на моќта на говорот и тоа многу повеќе во сугестивноста на звукот на тој говор, отколку во неговото значење. Во оваа смисла и великиот Борхес ке рече: постојат стихови кои се прекрасни, а немаат значење. Но тие сепак имаат значење, не за разумот, туку за имагинацијата. Постои задоволство од зборовите и се разбира од нивниот ритам, од нивната музика. Тие не значат ништо, а и не се сочинети со намера да значат што било, а сепак функционираат. Функционираат како нешто убаво. Затворен цитат.
Овие согледби на Борхес кореспондираат со некои ставови на Урошевиќ изнесени во текстот Арс поетика, кој што имавме можности пред малку да ги чуеме. Премногу рационалност и штети на поезијата. За песната да стане и да остане поезија, потребна е известна доза на непромисленост, постигната низ игра, низ препуштање на случајноста, низ скоковитата асоцијативност, низ некаков вид зборовен транс, низ хумор, за да се стигне во пределите во кои низ рационален пристап не би можело да се навлезе. Токму играта е еден од клучните постулати и врвен творечки принцип на Владо Урошевиќ, но не сватена како некаква неодговорност, несериозност или лишеност од смисла, туку како неповторлива авантура на духот која води на еден заобиколен начин кон сериозни цели. Поезијата е наивна игра на чиј што почеток и крај стојат темни и пеколни бездни, напише овој поет уште во годините на своите книжевни почетоци и остана доследен на овие зборови до денес. Неретко играта добива автоироничен призвук, како во песната Поет, која започнува со стиховите: "Потребен е, а дури и неопходен, како чадор за сонце на Антарктик, како молец во кабинет со географски карти." Поетскиот лудизам е во синергија и со смислата за чудесност и со слободната детска имагинација. Италијанскиот романтичар Леопарди своевремено рекол дека децата гледаат се во ништото, а возрастните ништо во се. За Урошевиќ во детството лежат корените на нашата имагинација и секој поет и уметник воопшто низ творештвото се обидува да ја поврати барем за миг таа мок на откривање на светот како за прв пат, зашто имагинарниот паноптикум, кој е повод за очудување, е миговен, но тој за детето има значење на цел еден космос. И играта меѓу сонот и јавето, нивното заемно преплетување и прелевање е константна одлика, невралгично место во поезијата на Урошевиќ. Каде ја носи бранот и кој очите и ги шири, пред која гледка, пред кое чудо, 7, 8? Љубопитен е лирскиот субјект во песната "Жена која спие", суптилно алудирајќи на раскошните чуда што ги кријат рудните слоеви на сонот, сватен нерваловски како друг живот. Урошевиќ е редок поет, кој ја знае тајната на сонувачите, формулирана во дистихот: "Спијачите си спијат, сонуваат само сонувачите." Ако со компасот на сонот, како што гласи насловот на една негова песна, поетот броди по чудесните предели на ониричното на микрокосмички план, со еден друг омилен инструмент, астролап, Урошевиќ тргнува во лов на неуловливото, кон звездите и Вселената или макрокосмосот, сваќајќи ја поезијата како еден вид есенција на духот, како секавично сознание, дека Вселената може да се свати и преку едно зрнце песок, односно дека секое зрно песок всушност е еден космос. Звучи Блејковски, зар не? Овој поет сака да укаже на присуството на чудото и таму горе, и тука долу. Она што сакаат да го одгатнат вселенските летања, скриено е всушност во содржината на плодот. Овошките се планети, светлината, нивната сладост, читаме во звездени овоштарници. Преку звездите, најавени веќе во стиховите на песната "Јужна звезда" од збирката "Невиделица", се воспоставува линк и со научното чудесно, кон кое Владо Урошевиќ исто така пројавува несомнен афинитет во склад со култот кон знаењето кој толку несебично го негува и со интересот за астрономија и астрологија, но и за новите научни откритија воопшто. Неговите песни за 21. век, објавени пред точно 30 години, за Франсис Комп се безмалку пророштва. Тие, цитирам, го соопштуваат ризикот да гледаме како умира животот на земјата. Закопот на едно езеро, вселенското стебло што повеќе не дава плодови, пластичната планета со сулфурни цвеќиња, еден свет во кој сите убави нешта се под закана. Во песните од затворен цитат. Во песните од овој вид поетот станува заговорник на своевидна биоетика. Јазикот на поезијата е јазик на љубовта и убавината, на загубата и болката. Живееме во свет кој представува своевидна симфонија на страф и ужас, иако Урошевиќ нема илузии дека поезијата има моќ да ја спречи дехуманизацијата на денешниот свет и актуелните турбуленции од планетарни размери, војни, бегалски кризи, еколошки катастрофи.
монструозни експерименти во биотехнолошките и компјутерски лаборатории и слично, тој верува во скриената сила на поезијата и во пророчката улога на поетот, како во песната Озборувања, во која читаме. Тој води кртови на прошетка низ рудници. Тој е плашило влюбено во молњата. Тој има в джеп пеколна машина, темпирана за по 3 века. Тој е поет. А поетот од форматот на Влада Урошевиќ, не подлегнувајќи им на никакви книжевни трендови и моди, од збирка во збирка продолжува да му одговара на предизвикот на се уште невиденото и се уште недоживеаното, проширувајќи ги при тоа хоризонтите на поетското. Неговата најнова, 11-та поред поетска книга, Безразборна лабораторија од 2019-та, е во знакот на суптилниот сенс на овој поет за можните римувања меѓу редот и авантурата. Таа сведочи за ученоста, ерудицијата на поетот од една страна, а од друга, хедонистички е нурната во морето од сетилни сензации и перцепции. Во поглед на сетилните дразби, Урошевиќ во повеќе наврати ја нагласувал важноста на смената на годишните времења и промените во природата, на чувствувањето на мирисите, на вкусовите, дури на тактилните доживувања, зашто тие, иако се навидум овоземни и физички, ви отвораат портите кон некаква метафизичка суштина на нашата екзистенција, упатуваат на кружниот тек на животот и смртта, на нивната диалектика и цикличност. За овој поет, загадката е праформа на поезијата, тукму енигмата, мистеријата на универзумот и на човековото суштествување, како едно вечно реми на еросот и танатосот, е оној обсесивен копнеш по својата суштина, универзален и длабоко хуманистички, која бранува творечката пловидба на Урошевиќ. Неговиот поетски напор е насочен кон откривање на загадката на светот, суштината на животот, но слично како и кај алхимичарите, се работи за еден никогаш недовршен процес, бидејќи на крајот повторно останува тајна, прашање, загадка. Космичките резонанци на поезијата на Влада Урошевиќ со својата исклучителна кристализација на изразот, од неспокојството во пейсажот до звездените овоштарници, како што би рекол тој, со митотворечката енергија која црпи од имагинацијата, како и со универзалноста на поетската мисла за човековата положба под звездите, го дополнуваат мозаикот на вечната поезија на човештвото, која постои за да ги пренесе низ временските мени, духовните константи, истоветноста среде различието, чудесното траење на трошните и минливи облици. Поезијата е небески оција на лицето на земјата, а нашиот вечерашен венцоносец, поетот Влада Урошевиќ, е земниот оцјај на звезденото поетско небо. Или, како што ќе запише Љубомир Левчев, добитникот на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата во 2010-та, Урошевиќ е еден од последните чудотворци во светското царство на поезијата. Ви честитам од се срце, професоре, а вас ве поканувам да се препуштите на магијата на неговите стихови. Ви благодарам. Особена чест и задоволство ми е да го поканам на сцената лауреатот на Струшките вечери на поезијата и добитникот на Златниот венец за 2023 година, Влада Урошевиќ. It is a tremendous honor and a pleasure to invite to the stage the laureate of the Struga Poetry Evenings and recipient of the Golden Wreath, Vlada Urošević. Почитуван председателе на Република Северна Македонија, професоре Пендаровски, госпоđo Пендаровски, почитуван подпредседателе на Македонската академија на науките и уметностите, академик Бајрам, почитуван председателе на Струшките вечери на поезијата, господине Тасевски. Јас сметам како исклучителна привилегија можноста
да ги читам моите песни во ова древно здание. Сводовите на Света Софија Охридска ги носат во своето 1000-летно сеќавање спомените на многу јазици, култури, религии. А последниве 50 на години, благодарение на широчината и толерантноста на Македонската православна црква, на молитвите упатени кон христијанскиот творец, искажани на македонски јазик, им се придружуваат еднаш годишно во вечерта посветена на носителот на златниот венец на Струшките вечери на поезијата и песните на поетите дојдени од сите страни на светот. Без оглед на која религија припаѓаат, тие сите во своите стихови ја вознесуваат и ја прославуваат светата мудрост, ја споделуваат својата верба во приматот на духот над материјата, го спојуваат во обединувачката сила која наспроти сите спротивности го спојува светот во една неразделна целина. И покрај сета своја световност, нивните песни се на крајот на краиштата една несомнена пофалба на духовноста, како цел кон која стреми човековото битие и како обид да се достигне повисок степен на човековото постоење под звездите. Ми представува особена чест што можам да се придружам на врвната плејада на поети, чишто глас останал во меморијата на ова здание. I consider it an exceptional privilege to be able to read my poems in this ancient temple. The vaults of Saint Sophia in Ohrid have been carrying in their nearly 1,000-year-old recollection the memories of many languages, cultures, religions. In the past 50 years, thanks to the generousness and tolerance of the Macedonian Orthodox Church, the prayers sent to the Christian Maker expressed in the Macedonian language in the evening dedicated to the bearer of the golden wreath of the Struga Poetry Evening. Those memories are joined once a year with the poems of the poets that have arrived from all sides of the world. Regardless of the religion to which they belong, all of them in their verses extol and celebrate the divine wisdom, share their faith in the primacy of spirit over substance, and in the uniting force, which despite all opposition unites the world into an inseparable unity. Despite all of their secularity, their poems are ultimately unequivocal praise of spirituality, a goal towards which the human being strives, and an attempt to reach a higher degree of human existence beneath the stars. I feel greatly honored to join the resplendent collection of poets whose voices have remained in the memory of this hallowed edifice. Хајде да почнеме со нешто ведро. Жолта куќа среде поле. Среде поле, жолта куќа среде поле. Си изнашле боја вдучан, од морето песок солен. Куќа стои, ветрот оди, куќа стои. Низ тревата куќа броди, ветрот тревата ја двои. Измама е, велат сите, нема таква куќа тука. Патот врват дните, клукајдирвац в дрво чука. Конј околу куќа шета, пчели брмчат, бумбар сонив, пред вратата бозот цвета, листот на есен се рони. Квечерина, кога паѓа, низ куќата риба шета, куќата е тогаш лаѓа, воджак има морски ветар. Птиците на југ се селат,
Бувовите в шума дремат, измама е, сите велат, таква куќа тука нема. Видикот се ниша болен, облаци ја лижат солта. Жолта куќа среде поле, куќа жолта. Летна ноќ. Убави голи жени минуваат в ноќна доба низ железничката станица осветлена и празна. Тие надзирнуваат љубопитно во секоја соба и металните рачки попатно ги мазнат. Тие одат слободно, без воопшто да се кријат, и во одот сосема лесно се нишаат нивните дојки. По собите насекаде несоблечени луѓе спијат, со лицата потонати во извештаи и бројки. Осамениот патник ќе влезе со багажот в рака. Надвор ќе има месечина и ќе мириса на озон. Попусто тој од нив нешто да дознае ќе сака. Ќе му речат само: ноќва оттука нема да помине возот. Патување со авантури. Не избегал возот, сме го изгубиле багажот. Градот е далеку, ние стоиме в поле. Паѓа ноќ и се подготвува луња. Мажот на жената што не повикува в стан е болен. Тоа е незгодно, но што можеме тука? Не водат в соба, но куќата веќе гори. Трчајки по насипот под наведнати луѓе пукаат. Стопанот е станат и со некого спори. Бегаме сопнувајки се меѓу буриња со смола. Жената што не примила не подкажува на стражите. Таа вика по нас од балконот. Таа е наполно гола. Во светлината на ракетите согоруваат пейзажите. Во мракот коњицата ги напаѓа поштарите. Не можеме преку мостот, бидејќи го чуваат. По нас трча жената, таа гази низ барите и вика: фатете ги, додека уште сонуваат. Пукотите зад нас низ темнината светкаат. Некој е ранет, сите трчаат по лекар, потоа свиок, тишина и безсмислена гледка. Возот стои на станица и багажот не чека. Пролетна ноќ. За да ве разбудат над вас лицата ги веднат. Ноќта е мазна и зелена како шише. Крај вашата глава еден старец е седнат и за да молчите знак ви дава скришен. Во далечина меѓу дрвјата жолти огнови горат. Ковачите со тешки чекани удираат по наковалните, се обзираат наоколу девојки, допирајќи ја мазната кора, разбудени среде шума наместо во спалните. Со тешки чекори некој наоколу гази, джиновски полжави по патеките ползат, темни нерани мајковци зборуваат на непознат јазик и залутаните крави на брзина ги молзат. Прска и се искри сребреното млеко. Лилјаците ја надлетуваат ниско мешаницата. Целата шума е еден невозможен декор. Низ неа се провлекуваат артисти, криејки ги лицата. Тоа се мали драми во кои играат глувонемите. Со раширени раце трчаат тие по удолница. Во бели облеки, скриени зад багремите, ги гледаат децата избегани од болница. Барајки ги се довикуваат низ шумачуварите.
го разгрлуваат тие мракот, пајажинест и леплив. На чистинка голи девојки стојат над барите и откриваат дека дотогаш биле наполно слепи. Се обидувате една од нив да фатите, но тие се распрснуваат и напомош викаат. Ковачите ги гаснат огновите, ги собираат алатите и се оддалечуваат со колите, ширејќи ја паниката. Ноќта е полна со недофатливи цели. Заспивате пак, додека ве лазат полжавите. Старецот, пред да исчезне, нејасно ви вели дека сето тоа морате да го заборавите. Ноќ со месечина. Што се случува? Во овоштарниците одеднаш созреваат овошки од стакло. Децата им фрлаат сладки зрна на птиците и ги смируваат за да не сторат пакост. Што се случува? По патиштата јаваат продзирни коњаници со лица што светат. Но на секој коњ му недостасува главата и нивната трага се брише и без ветар. Што се случува? Насекаде се отвораат врати и излегуваат девојки во бели и долги ношници. Меѓу дрвјата сребрена ткаенина сечат во квадрати. Со светкави ножици штракаат трговските помошници. Што се случува? По средината на улицата оди без шини и свртници нејасна железница. Без ложачи и машинисти успева да ја води жена што од облека има само една белезица. Што се случува? По паркот празен и темен, белите статуи играат во една драма чудна. Нивниот диалог навидум наполно нем е, но го разбира птицата што останала будна. Што се случува? Ништо. Само меѓу зградите месечината плови како голем морски цицач. И поради тоа дамки од момирок играат врз градите, врз прстите, врз косите и врз заспаните лица. A yellow house in the middle of a field. In the middle of a field, a yellow house. A yellow house in the middle of a field. They found the paint in a store and got the salty sand from the sea. The house stands, the wind blows. The wind blows, the house stands. The house sails on the grass. The wind cleaves the grass. It's a trick, they say. There's no house like that. The road winds, the days pass, a woodpecker pecks on a trunk. A horse goes about the house, bees buzz, and the bumblebee too. The elder blossoms at the door, its leaves are shed in autumn. And when twilight falls, a fish walks into the house. The house is then a ship. A sea wind whirls in the chimney. The birds migrate to the south. The owls doze in the forest. It's a trick, they say. There's no house like that. The horizon is seasick. The clouds lick the salt. In the middle of a field, a yellow house. A yellow house in the middle of a field. Summer night. Pretty naked women walk in the night,
by the railway station, bathing in light but empty. They peep curiously into every room and glide their hands over the metal handles. They walk freely, with no need to hide, and their breasts sway lightly as they walk. In the rooms, there are people who sleep undressed, their faces sunk in reports and numbers. A lonely traveler enters with luggage in hand. There will be a moon outside, and it will smell of ozone. He will try to get some information from them in vain. They'll tell him only, tonight there'll be no train. An adventurous journey. We missed the train. We lost our luggage. The city is far away. We are stuck at a lawn. Night falls, and a storm is gathering. A woman invites us to her flat. Her husband is sick. It's unpleasant, but we could do nothing about it. They take us to a room, but the house is already on fire. Bowed men run across an embankment, shooting. The flat owner is up and arguing with somebody. We run away and trip on some barrels with resin. The woman who invited us betrays us to the patrols. She yells at us from the balcony, stark naked. The landscape burns in the afterglow of the rockets. The cavalry attacks the postmen in the darkness. We can't cross the bridge because of the guards. The woman runs after us. She wades in the pools and shouts, "Get them while they're still asleep." The shots behind us flash in the darkness. Someone is wounded. Everyone runs for a doctor. Then a curve, silence, and an absurd sight. The train is at the platform, and our luggage is on it. Spring night. They bow their heads to wake you up. The night is as smooth and green as a bottle. An old man sits by your head and gives you a secret sign to remain silent. In the distance, among the trees, burn yellow fires. The blacksmiths beat their heavy hammers upon the anvils. Girls look around and touch the smooth bark of trees they found themselves among far from their bedrooms. Someone thumps heavily while walking. Giant snails crawl along the footpaths. Dark scoundrels speak in a foreign tongue and hastily milk the cows that have wandered off. The silvery milk splashes and sparkles. Bats fly low above that sheer havoc. The whole forest is one absurd backdrop. Artists sneak through it, hiding their faces. These are masks with dumb artists in major roles. They run down a slope with outstretched arms. Dressed in white, hidden behind acacias, they watch the children who fled from a hospital. The guardians yell while looking for them. They give sound to this sticky and web-like darkness. At a clearing, naked maidens stand above a pond and suddenly realize they are totally blind. You try to catch one of them, but they scatter away and scream for help. The blacksmiths put out their hearts, collect the tools, and depart in their carts, spreading the panic even further. The night is full of unreachable goals. You go back to sleep as the snails creep up on you. An old man, before he disappears, tells you vaguely that you must forget all of that.
A night with a moon. What's happening? Fruits of glass suddenly ripen in the orchards. The children throw sweet seeds to the birds and calm their harmful behavior. What's happening? Translucent horsemen with bright faces ride along the roads, but each of their horses lacks a head, and their traces are easily wiped out. What's happening? Doors open everywhere, and girls come out in long white nightgowns. Silver fabric is cut in squares among the trees. Assistant tailors snap their shiny scissors. What's happening? It runs in the middle of the street with no rails and no switches, a vague railway, with no machinists and stokers, driven by a woman who has no clothes but only a bangle. What's happening? The white statues in the park, empty and dark, play in a peculiar performance. Their dialogue is seemingly with no words, and only a wakeful bird can understand it. What's happening? Nothing. Only the moon, like a large sea mammal, sails on among the buildings. Consequently, specks of feldspar dance on the torsos, along the fingers, the bones, and on the sleeping faces. Темни авантури. Не си спомнувам зошто сум дојден во градот. Тоа е тајна мисија, но некој ме предал. На железничката станица сум го заборавил чадорот. Не можам да се вратам, бидејќи ме следат. Сум ја загубил врската, но задачата е важна. Барам низ именикот по телефонската говорница. Според несигурниот договор, доаѓам на пуста плажа. Една жена плива кон мене од црната подморница. Таа е гола, ја кријам под мојот мантил. Трчаме низ улиците што се лизгави и коси. Не следат полицајци преоблечени во музиканти. Тие ја сакаат големата вазна што ние ја носиме. По вазната се бомби и тајни материјали. Се бакнуваме во една соба, незините усни се солени. На нас пукаат од хеликоптерот додека таа ме гали. Сваќаме дека сега сме наполно обколени. Но излезот на станица е веднаш од собата. Се минува низ ходник без да се излезе надвор. Ја затвораме вратата зад нас, одиме во гардеробата и јас мирно велам: ве молам, мојот чадор. Трчаме голи низ скалите. Трчаме голи низ скалите звучно како низ клавиатура. По нас се тркалаат портокалите што од рацете ни се истураат. Паника целата куќа звони, потера по нас стражи, ги креваат телефоните од кадите, девојките влажни. Попокате пелтечат и се затрчуваат кон вревата. Од провевот дрзок и ветерничав, ношниците им се подкреваат. Скокаме скалила, соборуваме вазни, се подолу и подолу низ спиралата. Ни се закануваат гласно со казни, викаат дека ќе не распарталат. Девојки во ношници, музичари, тука се и диригенти со палките, трчаат по нас ловци со пци, јазовичари, дури и готвачи со црпалките. Бегаме
кон невидливото приземје, а по нас се урнува светот. Во рацете го носиме и го гриземе сладкиот плод на забранетото. Ноќни градови. Ноќните градови резко излегуваат пред нас во примрак. Црни врз магнезиумскиот блесок на мигновената снимка. Нивните куќи се протегаат на брегот од реките кални. Од нив жителите бегаат скокајки од прозорците на спалните. Лицата бели како креда, под месечината им се како камени. Додека трчаат се гледа дека со врзопи се нарамени. На плоштадот имаат настап артисти со бели маски. По дворовите одеднаш растат стебла од црна пластика. Од еден осветлен балкон свираат панично виолинистите, непознати лица во паркот се пресметуваат со бистите. Ги фрлаат глобусите од испразнетите школи, ги носат со автобусите некаде децата голи. Играорците на покрив играат самрачни ора. Потоа глетката се сокрива, последните ѕидови горат. Ноќните градови се слика што ја снемува резко. Во темнината бликнал, изгаснал нивниот блесок. Хоризонтот наполно црне, на неговиот раб ни трепет. Само во мракот врне од некаде студена пепел. Паника во палатата. Кој ја треснал вратата како да руши кула? Кој вика од дното на мрачниот потон? Какви се тоа трчања низ звучните ходници? Каде всушност вреска таа очајна жена? Дајте ми ги чевлите, мора да се тука некаде. Зошто се лула креветот како да сме на море? Ама има ли некој жив во темничиштево? Морам да се облечам, да станам, да, прво да станам. Зошто се сите книги отворени на иста страница? Кој израстурил презреани плодови по подот? Тука сигурно има некој што си игра со нас. Или е луд, или злонамерен, или глупаво се шегува. Зошто ни секој прозорец се гледа по една месечина? Кои се тие луѓе што плачат на скалите? Зошто стражарите се соблекле голи? Какви тоа животни претаат со шиени во вречи? Кој дозволи да се рушат спомениците во градината? Кој ги тепа музичарите додека свират? Дајте ми веќе некој одговор, или ќе се вратам постела и ќе продолжам да спијам. Абла Натаналба. Имаме мало објаснување на зборот, дека во областите на источното Средоземје наоѓани се понекогаш амајлии од гностичкиот период со впишан магичен палиндром Абла Натаналба. Ве изговарам, о Абла, о Натан, о Алба, букви врежани во сребро, во камен, во слонова коска, вжештена сте потковица во рацете на налбат, вртоглава спирала завртена околу заумна оска. Збор лекарство што расте на место каде што била скината полночна отровна габа, Абла Натаналба. Знак што не значи ништо и се може да значи, о Натан, што се чита и од лево и од десно,
Sulfurna kvačka što zlatni jajca kvači, jajca što crna želka potom gi zakopuva v pesok. Zbor zaštita što vredi i togaš koga sekoja druga odbrana je premnogu slaba, alba natan alba. Znanje dostupno sekomu, a sepak nikomu znajno, pomniš sator arepo tenet opera rotas, tajna što se objasnува samo so druga tajnost, zvuci što ne sakaat so smisla da se skrotat. Zbor patokas što vodi niz podzemlje, kada što našite race samo psoništa dlabat, abla natan alba. Nož bez sečilo na kojemu nedostasuva račka, posleden ogan što na rabot od pustinata sveti, dete što za svoj strav ima jedinstvena gačka, ono što ne posjedува ništo, a može se da veti, zbor bogatstvo što bleska tamu, kada što noćta zvezdite nigi graba, abla natan alba. Glas od noćna zemlja što denje ja zaobikoluva svesta, licena mrtva kraljica skrijeno zad pogrebnata maska, znamenija na nastani što zad horizonto cevestat, poraka na Hermes Trismegist, na Tot i na Abraxas, zbor ostrilo što seče i tamu, kada što site drugi se trošat i se abat, abla natan alba. Ve izgovaram, o abla, o natan, o alba, nema ništo vo vas i odadnaš se ima, si od svet sodržan vo jedna ljubovna galba, plod što mirisa na leto, makar što go zbrčkala zima, zbor vrtium koji eve na neiskažljivo to saka da mu iskaže falba, alba natan alba, alba natan alba. Dark Adventures. I don't recall why I came to the city. It was a secret mission, but someone betrayed me. I left my umbrella at the railway station. I can't go back for it, for I've been followed. I've lost my necktie, but the mission is more important. I flipped through the yellow book in the phone booth. Following a vague agreement, I arrive at a deserted beach. A woman swims towards me from a black submarine. She is naked. I shelter her with my raincoat. We run along some steep and slippery streets. Policemen follow us, dressed as musicians. They want the great vase we're carrying. The vase contains bombs and secret materials. We are kissing in a room. Her lips are salty. We are shot at from a helicopter as she caresses me. We understand that we are completely surrounded. But the entrance to the station is next to our room. We cross the corridor without having to go out. We close the door behind, go to the cloakroom, and I ask calmly, "My umbrella, please." We run naked down the stairs. We run naked down the stairs, noisily, as if down a piano keyboard. Oranges that fall from our hands roll bouncing behind us.
Panic. The whole house is ringing. A posse after us, guards everywhere. Naked girls in bathtubs pick up the telephones. They stammer a Popocatépetl and rush towards the noise. The shameless and playful draft lifts their nightgowns up. We leap over steps, knock vases down, further down and down the spiral stair. They loudly threaten us with punishment. They shout and say they dismember us. Girls in nighties, musicians, there are even conductors with batons. Hunters run after us with dashgang dogs, even cooks with their ladles. We escape to the invisible basement, and the whole world collapses behind us. We bite at a sweet forbidden fruit that we carry in our hands. Cities of night. The cities of night appear sharply before us in twilight, black upon the magnesium flash of the instant camera shot. Their houses stretch along the banks of muddy rivers. The inhabitants flee from them by leaping through the bedroom windows. Their faces, as white as chalk, look like stones in the moonlight. While running, it is evident that they carry bundles on their shoulders. At the square, there is a performance by artists in white masks. Trees of black plastic suddenly grow in the backyards. On a brightly lit balcony, violinists play frantically. Unknown men in the park clash fiercely with the busts. Others throw out globes from the deserted schools. The naked children have been taken away in buses. Roof dancers perform grim dances. Then the sight is hidden. The last of the walls burns down. The cities of night are like pictures that disappear briskly. Their glamour shines and dies out in the darkness. The horizon is utterly black, not a flicker along its rim. Only cold ashes reign in the dark. Panic in the palace. Who slams the door as if demolishing a tower? Who shouts from the bottom of the dark abyss? What's that running about the resounding corridors? Where does a frantic woman's scream come from? Give me my shoes. They must be somewhere near. Why is the bed rocking as if at sea? Is there anyone alive in this darkness? I must get up. Yes, get up and put something on. Why are all the books opened on the same page? Who scattered all this mushy fruit on the floor? There must be someone here playing tricks with us. There must be someone playing tricks with us here. Why is it that each window has its own moon? Who are those people sobbing on the stairs? Why are the guards stripped naked? What are those beasts wriggling in sewed-up sacks? Who allowed demolition of the monuments in the garden? Who beats the musicians while playing? Give me some answer, damn it, or I'll return to bed and go on sleeping. Abla Natanalba. There's a short description before we begin. In the regions of Eastern Mediterranean, at times amulets were found dating from the Gnostic period with a magic palindrome inscribed on them, Abla Natanalba. I pronounce you, O Abla, O Natan, O Alba. Letters inscribed upon silver, stone, or ivory.
You are a red-hot horseshoe in the hands of a blacksmith, a dizzying spiral turning about an imaginary axis, a word medicine that grows at a spot where a poisonous mushroom was picked at midnight. Abla-Natanalba. A sign that means nothing and everything. O Natan that reads the same from left and from the right. A sulphurous hen brooding golden eggs, black turtle's eggs buried in the sand. A worthy protective word, even when every other defense is too weak. Abla-Natanalba. Го покануваме македонскиот етно состав Баклава да исполни неколку музички композиции. We invite the Macedonian ethno ensemble Baklava to perform several musical compositions. Академик Влада Урошевиќ. Огромна чест и задоволство ние што сме дел од оваа убавина. Ви благодариме. Жена месечина, снегот паѓа по кулата, огниште замира се успиваме, на лаванда се мириса. Црвен кров цирка жена месечина, снегот паѓа по кулата, огниште замира се успиваме, на лаванда се мириса, санки се спуштаат преку пржина, бршлен лази по зидови, ветер очекнува да си идеме, пак у твојот свет летам, свети замокот вече Чарлстон, грцка грамофон. Душава ми е меѓу два света, еден кај што си, еден кај што не си, те гушкам, два света не може. Души слободни увек да летат, пуштени се, досавајле, играјте, не си и ти, ме полюби, немаш да не
Mnogu odavna živel junak, izgradil kale, a na kale kula. Mnogu odavna živel junak, izgradil kale, a na kale kula. I toj mi junak u Vardar videl, kako se davi pile sokolovo. Spasuel junak, sokolica mlada, ne ona bila pile sokolovo, nego devojka magepsana od lamja, sporuje sokolica. Ti junak me spasi, za tebe sum taksana. Za tebe kje letam, so tebe sum slobodna. Pravela ona zemljotres u grad, od drva mi butalog potepa. Lamnja se ljuti, zašto nema azno, junak od ja provodel u vrat, od lamnja tak go spružila, odatot ne moželo čovek lamnja da utepa, odprlila magija. Sokolica spište, al kasno mi doleta. Za junak da spasi i lamnja da utepa. Tražela ona od planini pomoć, 7 od njih se fatile na oro, od 7 porti vadele azno, lamnjata da se namami u mrakot, pod azno ogledalo ke ima, ako se ogleda kamenak stane, simiti i kadife, altani kafe, poslala sokolica. Pozno u mrakot, lamnja se lakomi, ogledalo najde, se vide se skameni. Junak se vratil, čaršija gradi, iskoči narod magi.
magija se skrši, čaršija gradi ponad okeani, sokolica pak vidnala devojka, svadba napravi, sokoli si rodi, čaršija u gradu sosedom porti, a znoto od lamjata čaršija go čuva, sokoli poleta. Od kale do nebo ne čuvat sokoli i sedom te porti za navek otvoreni. Да, ги слушнавте Зелениот дворец, посветен на дворецот во Пржино, кој што веќе не постои, и градот на 7 порти. Направивме легенда за настанокот на Скопската чаршија. Сега идеме со песната Пурпурна. Zlaten krin na prestol od rosa sedi i sonova su svoji lisja žedni. I moki noki nemam ja sokoj dadela. Jorga vanite šumola zorom ortiv, za ta ljubov to živ, draga poetna purpur pelerina, dimljanuški te, so srce od ametist, za neja krojet
сенката ја разпостила, да стигне мене вика не рези. Мен приказна ни разкажува, да здивне мене вика не рези. Прошепоте природата знај, вековна но заборавена. Зберете се на поляната и за миг ослушнете ги тие драги. Молат, гребат, поглед следат одамна кај, што крилјата ни се послани, да касне мене вика не рези. Заспана ми животинка, капиштец и жданец кушнало. Тише, длабоко накај трнодол, од пржино не вика не рези. Се планината знај, црничени се пропикна. Пуштете ми ги пчеличките, исти час мирисете ги тие траги. Бодат, седат, живот целат, осамна кај, што трпезини се послани, да појде мене вика не рези. Ой, јаворе, ти јаворе, ой, јаворе, ти јаворе, ой, јаворе, ти јаворе, највисоко дрво ти си, ой, јаворе, највисоко дрво ти си. Расшири си своите гранки од небето до земјата. Расшири си своите гранки од небето до земјата. Расшири си своите
brojno vino da si pijam, maloj mome da si ljubam, maloj mome da si ljubam, kako duša što mi saka, maloj mome da si ljubam, kako duša što mi saka. Почитувани, ви благодариме што заедно со нас се препуштивте на чувствотворниот јазик на Влада Урошевиќ, лауреатот на Струшките вечери на поезијата за 2023 година. Во продолжение ве покануваме да бидете дел и од останатиот дел од програмата. Dear guests, we would like to thank you for being a part of this emotion-evoking language of Vlada Urošević, the laureate of the Struga Poetry Evenings for 2023. We invite you to enjoy the remaining part of the program in the coming days. Thank you. Струшки вечери на поезијата од 24 до 28 август.